ఇంకెన్నాళ్ళు రెంటింట్లో ఉంటాం? సొంత ఇంటి కలను నెరవేర్చుకుందాం. సుమన్ టీవీ బిగ్గెస్ట్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్పో అక్టోబర్ 18th, 19th హెచ్ఎస్సిసి నోవోటెల్ హైదరాబాద్. ఇప్పుడే ఫ్రీ ఎంట్రీ కోసం కాల్ చేయండి. నమస్తే. ఏదైతే గుంటూరులో జరిగినటువంటి కదులుతున్న రైల్లో జరిగినటువంటి అత్యాచార ఘటన నిజంగా బాధాకరమైన విషయం. దానికి సంబంధించి ఏదైతే ఉందో ఆ బాధితురాలు సికింద్రాబాద్ వెళ్ళి అక్కడ పోలీసులకి కేసు ఫైల్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఈ ఘటన అంతా కూడా గుంటూరులో జరిగింది. గుంటూరు నుంచి పెద్దకూరపాడు ఈ ప్రాంతంలో జరిగింది. తర్వాత ఆ నిందితుడు పెద్దకూరపాడులో దిగి అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ కేసుకు సంబంధించి ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకున్నారు, ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఏంటి, పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం మనతో పాటు డిఆర్ఎం డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ సుధీన్షా సేన్ మ్యామ్ ఉన్నారు. ఆమెతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం మేడం. Madam, what exactly happened in that incident? Actually, it's not supposed to happen in CRDA region, which is most happening city, Guntur. So, what exactly happened, ma'am? The incident actually took place on 13th of October. This was a special train which was 07222, and this train was from Satragachi to Cherlapalli. It was going from, at this point of time, it was coming from Vijayawada. It reached Guntur around 7 p.m. in the evening. And it was, there was this lady who was in the ladies' coach. At that point of time, she was the only lady in that coach. So the train had stopped at Guntur station, and the guard also, as a part of the routine checks, he saw that the lady. How many guards were there in that train at that time? There is a single guard only there as per the norms, and while checking, he saw that the lady was alone, so he advised her to close the door from inside. The train thereafter started. The train actually slowed down in a place called Pedarakurupadu, which is around 28-30 kilometers from Guntur. And there was no designated halt there. It had just slowed down because of a crossing. And at that point of time, this lady, there was this man who actually got off from that compartment, from that lady's compartment, and this lady had also got down, and she was also shouting. So the guard came down. The train had slowed. The train was stopped. The guard came down and asked her what happened. She said that there has been a theft. And she of course said that the person came from some other coach. He banged into her coach, which was closed, and he requested that since the train was moving, he requested that he be allowed to enter the coach, and she apparently opened the door. Because she was in a state of fright, the guard immediately informed all the controls, all our controls, including the security. There is no RPF station there as such, but the controls were all alerted. The RPF also came to talk to this lady, and especially to provide any relief at Pidugurala, which is the station next where RPF is there. And they spoke to that lady, they made the inquiries, and she also stated that her mobile and cash had been stolen. And they advised her to register a case at the terminal station, which was Cherlapalli. Thereafter, of course, since she was not in a very, she appeared a little stressed out because of the theft. So the guard, after speaking to the concerned RPF and all the controls, got the lady, because she was alone there, asked her to come and sit with her also, offered whatever help, even food and everything was arranged for her. It's only after the train came to a halt at Cherlapalli station that GRP, we had been alerting all our RPFs on the way, and also the GRP, and we had also asked her to register a case at GRP. So at GRP, of course, at the station, she did register a complaint, not just for theft of articles, but also that she had been physically assaulted. As of now,
As of now, as I said, both RPF and GRP are working in very, very close coordination to see what had actually happened and nab that culprit. What about him? Is there any information regarding him or going on work? Case going on? See, the case, as I said, has been registered with the GRP Thana at Cheldapalli. The case has now been transferred to Nadikudi. There is a GRP Thana at Nadikudi and it has been transferred there. Both are closely working, and all the CC footages that are available based on the identification, based on the way the lady has identified the suspect, those all points have been taken into consideration, and we've been able to zero down based on the CCTVs and the descriptions given to us on probable suspects, and we are trying both GRP and RPF are working to nab that suspect. Then when will this case will be closed? And As of now, both the GRP and RPF are making inquiries and working in close coordination. We are hopeful we'll be able to get a lead very fast. సో ఇంకా ఈ కేసు గురించి అసలు ఓవరాల్గా ఏం చెప్తారు సార్? అసలు ఎలా జరిగింది, ఏంటి ప్రస్తుతం పరిస్థితి ఎలా ఉంది, స్టేటస్ ఏంటి కేసుకి సంబంధించి? సో యాజ్ మేడం చెప్పినట్టు 0722 ద ట్రైన్ సత్రగాచి నుంచి చెర్లపల్లికి వస్తుంది. సో వన్ లేడీ షీ బోర్డెడ్ అట్ గుంటూరు అండ్ షీఈస్ గోయింగ్ టు చెర్లపల్లి. తను చెర్లపల్లికి వెళ్తుంది. సో ఎట్ స్టేషన్ పెదగురపాడు. సో అక్కడ ఇది పెద్ద స్టేషన్ కాదు, చాలా చిన్న స్టేషన్. అక్కడ నార్మల్గా హాల్ట్ ఉండదు. బట్ క్రాసింగ్స్ కోసం అక్కడ ట్రైన్ స్లో డౌన్ అయినప్పుడు వెనకాల కోచ్ నుంచి ఒక పర్సన్ వచ్చారు. సో అతను బ్యాంక్ చేశారు. సో ఆ టైంలో గుంటూరులోనే ఎక్కాడు. బట్ అతను చూశారు అంటే ఆల్రెడీ గుంటూరు చాలామంది రీబోర్డ్ అయిపోయారు. సో దట్ లేడీ ఒకరే ఉందని చెప్పేసి అతను గుర్తించి ఇట్ వాజ్ లైక్ ప్రీ ప్లాన్ థింగ్. సో అతను వెళ్ళాడు అక్కడికి పెద్దగురుపాడు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ స్టేషన్ వస్తున్నప్పుడు వెనక నుంచి బ్యాంక్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాడు. సో తనకు లేడీ కూడా ఒకతే ఉంది కాబట్టి అలో చేసింది. సో అందుకే తమ దగ్గర వేరే ఆప్షన్ లేదు. బట్ తర్వాత ఎప్పుడైతే అతను బెదిరించి అంటే అరిచినప్పుడు గార్డు దిగాడు. గార్డుకి మెసేజ్ వచ్చేసింది. సో గార్డు ఇమ్మీడియట్గా అలర్ట్ లేడీ దగ్గరికి వచ్చారు. వచ్చేసి అడిగిన ఏమవుతుందంటే అప్పుడు ఆమె చెప్పింది గార్డుకి ఇట్లా థెఫ్ట్ అయింది నా మొబైల్లో క్యాచ్ అని చెప్తే సో ఇమీడియట్గా గార్డు కంట్రోల్ని అలర్ట్ చేశాడు. సో ఆ టైంలో లేడీ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అది. సో దాని తర్వాత సో ఇమీడియట్గా పెద్దగురుపాడు నుంచి మాకు మెసేజ్ వచ్చేసింది. ఇమీడియట్గా అక్కడ నుంచి గార్డ్ మాకు మెసేజ్ ఇచ్చేసారు. సో దాని తర్వాత ఇమీడియట్లీ అలర్టెడ్ ఆర్పిఎఫ్ స్టాఫ్ అండ్ ఎన్ రూట్లో ఉన్నది. సో వాళ్ళు ఇమీడియట్గా వచ్చారు, అటెండ్ అయ్యారు. సో ఒకటి తీసుకున్నారు. సో ఇదే చెప్పారు ఎగ్జాక్ట్గా. ఆ టైంలో గార్డ్ మాకు కంట్రోల్ మెసేజ్ ఇస్తారు. ఏదైనా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ విక్టిమ్ ఏదైతే చెప్తారో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు కంట్రోల్కి పాస్ ఆన్ చేస్తారు. సో ఆ టైంలో గార్డ్ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే నా దగ్గర ఉన్న మొబైల్ అండ్ క్యాష్ దొంగతనం జరిగిందని చెప్పారు విక్టిమ్ గార్డ్కి. సో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు పంక్చువాలిటీకి కంట్రోల్కి గార్డ్ ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. ఆ టైంలో చెప్పలేదు. భయపడి ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ బి ద రీజన్. ఆ టైంలో మాత్రం ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పింది, ఓన్లీ దొంగతనం జరిగిందని మాత్రం చెప్పింది. సో అప్పుడు ఆర్పిఎఫ్ ఇమీడియట్గా అటెండ్ అయ్యి దాని తర్వాత ఆమెను వేరే కోచ్లకు తీసుకొని వచ్చి సో ఆమెకు వచ్చి కామ్ చేసి వీ ప్రొవైడెడ్ ఇమీడియట్ అసిస్టెన్స్. ఆమెకి ఏం అవసరం ఉందో విక్టిమ్ బాధితురాలకి అవన్నీ అందజేసాము. తర్వాత పెద్దగురుపాడు అక్కడ నుంచి వచ్చేసారు. ఇమీడియట్గా ఆర్పిఎఫ్ వచ్చారు అండ్ ఆమెతో పాటే ఉన్నారు. టిల్ ద చెర్లపల్లి వచ్చేదాకా ఆమెతో పాటు ఉన్నారు. చెర్లపల్లి దిగిన తర్వాత దెన్ జీఆర్పీకి వెళ్ళి, ఎందుకంటే కేసు ఫైల్ చేయాలి, మనం లీగల్గా ప్రొసీడ్ అవ్వాలంటే కేసు ఫైల్ చేయాలి కాబట్టి చెర్లపల్లి స్టేషన్లో జీఆర్పీలో విక్టిమ్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. సో ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చే టైంలో అప్పుడు ఆమె దొంగతనం జరిగింది, ఇలా 5,000 క్యాష్ తీసుకున్నాడు, మొబైల్ తీసుకున్నాడు, దాంతోపాటు కూడా అసాల్ట్ చేశారని చెప్పేసి అప్పుడు ఇచ్చారు. సో ఇమీడియట్ ఉన్నారు కాబట్టి జీఆర్పీ ఇమీడియట్గా మెడికల్కి రెఫర్ చేశారు. అక్కడ ఇమీడియట్గా తీసుకెళ్లారు మెడికల్ కూడా. సో రిపోర్ట్స్ ఇంకా రావాలి అది. సో దాని తర్వాత కేసు మాకు నడికొడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అండ్ బాధితులు ఇచ్చినటువంటి ఐడెంటిఫికేషన్స్ మేము తీసుకున్నాము. సో అది. సో ఇప్పుడు అతను పెద్దకూరపాడు దగ్గర ఎంటర్ అయ్యాడు. ఇదంతా ఎంతవరకు జరిగింది, లేదంటే ట్రైన్ అక్కడే ఆగి ఉందా, పెద్దకూరపాడులోనే ఆగి ఉందా? ఆ టైంలో కాసేపు ఆగింది, దాని తర్వాత ట్రైన్ వెళ్ళిపోయిందండి. బాధితురాలకి ఎప్పుడైతే ఆర్పిఎఫ్ వచ్చేసేసుకున్నారో వచ్చేసింది, దాని ట్రైన్ ఆగలేదు. ఎందుకంటే ఆర్పి మా స్టాఫ్ వచ్చారు, టీఎం ఆమెతో పాటు ఉంది. ఈ ఘటన గుంటూరు నుంచి పెద్దకూరపాడు మధ్యలో జరిగిందా? పెద్దకూరపాడు స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ? గుంటూరు నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది ట్రైన్. ద ట్రైన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ సత్రగాచి కమింగ్ ఫ్రమ్ విజయవాడ, గుంటూరు అండ్ దెన్ టు చెర్లపల్లి.
సో ఇది దాని రూట్. ఆ నిందితుడు ఆమె దగ్గరికి గుంటూరులోనే ఎంటర్ అయ్యాడా, పెద్ద కురపాడు దగ్గర ఎంటర్ అయ్యాడా? అది తెలియదండి. అందుకని మేబీ సస్పెక్టింగ్ ఏంటంటే గుంటూరులో చాలా మంది దిగేస్తారు కాబట్టి, సో అక్కడ చూసుండొచ్చు లేడీస్ కోచ్లో అమ్మాయి ఒకటే ఉందని చూసుండొచ్చు. సో అక్కడే ఐడెంటిఫై చేశారని అనుకుంటున్నాం. అది ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ప్రస్తుతానికైతే ఆమెకి పెద్ద గుంటూరులో అతను బాధితురాలని చూశాడు. ఆమె ఎవరు ఆ కోచ్లో లేవడం గమనించి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి అతను పెద్ద కూరపాడు ఏదైతే ఆ స్టేషన్ దగ్గర రీచ్ అయ్యే వరకు ఈ ఏదైతే ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటి 5,000 రూపాయలటువంటి క్యాష్, ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్యువెలరీ ఇవన్నీ తీసుకొని ఆమె మీద మొదటగా ఆమె అత్యాచారం జరిగినట్లు అక్కడ ఆర్పిఎఫ్ పోలీసులకు చెప్పలేదు. వెంటనే ఆర్పిఎఫ్ పోలీసులు అందరూ కూడా అలర్ట్ అయిపోయి అక్కడికి గార్డు వెళ్ళడం జరిగింది. ఆమెని దగ్గర సేఫ్గా ఆమె దగ్గర ఉండడం జరిగింది. మొదటగా అయితే ఆమె దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏదైతే అవి దొంగతనం జరిగాయని మాత్రం చెప్పారు. తర్వాత అత్యాచారం జరిగిందని చెప్పేసి చాలా తర్వాత చెప్పారు. అక్కడి నుంచి గార్డు అప్ టు చర్లపల్లి వరకు వెంట ఉన్నారు. అక్కడ ఆమె ఏదైతే జెడ్పీ పోలీసులకి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ప్రస్తుతానికైతే ఈ కేసుని నడికుడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే జరుగుతూ ఉంది. ప్రస్తుతానికైతే ఈ కేసుకి సంబంధించి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే పూర్తవుతుంది. త్వరలో ఆ నిందితుడిని పట్టుకుంటాం. ఏదైతే బాధితురాలు చెప్పినటువంటి వివరాల ప్రకారం ఆ నిందితుడిని త్వరలో పట్టుకోబోతామని చెప్పేసి చెప్పినటువంటి పరిస్థితి. కెమెరామెన్ హోసనతో శివరాజ్ శంకర్, సుమన్ టీవీ, గుంటూరు.